Last time we have seen cookie, get, host, files, server, and environment. The functionality the global, but also visible from the within the function definition. So they are called as super globals also because they means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class, or file without having to do anything. So that's why these variables called as super variables. Today we have to talk about server information. The array of server that contains the useful information about the web server and the execution environment. It contains and script locations there. Following is the list there, which will describe the information about web server. So first one is that there is a server PHP self. So this array returns the file name of currently executing script. बघा हा जो काही पहिला PHP अंडरस्कोर सेल्फ हा जो काही ॲरे आहे, तर हा जे काय करेंटली एक्झिक्यूट होणारी जी काही स्क्रिप्ट आहे वेबवरती त्याचं जे काही फाईल नेम आहे ते फाईल नेम रिटर्न करतो. दुसरा जो काही ॲरे आहे बघा त्याच्यामध्ये सर्व्हर अंडरस्कोर नेम हा जो काय आहे इट विल रिटर्न द नेम ऑफ होस्ट सर्व्हर. जो काय होस्ट सर्व्हर आहे it identifies the server host name under which the current script is executing. Currently जी काही स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट होते आहे त्याचा आयडेंटिफिकेशन तो करतो. त्यानंतर तिसरा आहे HTTP host. हो सर. HTTP underscore host there. This one returns the host like local host. Means what? जो काही लोकल होस्ट आहे तो रिटर्न करण्याचं तो काम करतो. त्याच्यानंतर HTTP अंडरस्कोर रेफरर आहे. इट आयडेंटिफाय द ऍड्रेस ऑफ करंट पेज. करंट पेजचं आयडेंटिफिकेशन तो देतो. त्यानंतर HTTP अंडरस्कोर एजंट आहे. This will going to contain the header from the current request. It is the string that identifies the browser. Whenever we want to identify the browser for that purpose, it is used there. Then next array contains script underscore name. That is URL path of current page. Whenever want to describe the URL path of current page, that time we have to pass the script underscore name parameter within the server array there. It will return the URL path of current page. Other than these top server information arrays there, like server underscore admin, it will return the web server configuration file. Then script underscore file name there. Then suppose we want to remote address, remote host, remote port, or HTTP, then this server signature. All these one will be returned
by this server information array. So I hope that we have understand this server array. Are you got it? Have any difficulty regarding to this? Yes or no? समजलंय बाळांनो? Yes, sir. Now sir. our next point is that to processing the forms there. We know that we to write the PHP script, we have taken the forms there. And these forms are essential part of web development. When we talk about the web development, that time forms plays an important role there. Forms are generally used to communicate between the user and server. It is the mediator between user and server whenever we want to communicate there. Form is the way to get the information of user to the server. मग फॉर्म ही अशी गोष्ट आहे की जे युजर ते सर्व्हर यांच्यामध्ये माहिती देण्याचे एक माध्यम आहे. and let the server do something in response to the user input. आणि सर्व्हर कडनं युजरच्या इनपुट नुसार जो काही रिस्पॉन्स दिला जातो that also it is only possible with the help of ते देखील फॉर्मच्या मदतीने होतं. मग after the submitting form is processed by PHP server. Means what? When we submit the form, when we click on submit or OK button, that will what happen? PHP server will be going to process it. So we wish to form register in the website, to log in there, to send the feedback, to place the order online, to book the ticket online, etc. Other than this, we can say the lot of use of forms there. So after submitting form, there is processing is processed by PHP on the server, and in the PHP form parameters are available in the get and post arrays. बघा PHP मध्ये जी काही फॉर्मची पॅरामीटर आहे ती गेट आणि पोस्ट या दोन array मध्ये अवेलेबल आहे. बघा मग PHP मध्ये जेव्हा आपण सबमिट म्हणतो फॉर्मवर प्रोसेस सुरू होते. ती प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर ती प्रोसेसिंग करण्यासाठी गेट आणि पोस्ट हे जे काही array आहे, and when user submits the form, then the form parameter is sent to the server. जेव्हा फॉर्म सबमिट म्हटला जातो तर ती फॉर्म पॅरामीटर पाठवली जाते. मग ती पॅरामीटर म्हणजे कोणती? गेट अँड पोस्टच्या मदतीने. मग बिफोर सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन ब्राउझर एन्कोड्स इट युजिंग द स्कीम कॉल्ड URL एन्कोडिंग. मग जेव्हा माहिती अगोदर ब्राउझर एन्कोड्स इट युजिंग स्कीम, ब्राउझर तो जो काही आहे तो URL एन्कोडिंगच्या मदतीनं ती जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती पाठवतो. and in this scheme name or value pair are joined with the help of equal sign. मग इथं नेम आणि व्हॅल्यूची जी काही पेअर आहे ती जॉईन केली जाते इक्वल टू च्या साइन. and different parameters or differents are separated by ampersand. आणि डिफरंट ज्या काही पेअर्स आहेत त्या ampersand ने डिफर केल्या जातात, वेगळ्या केल्या जातात. ampersand म्हणजे जे काही अँड चिन्ह आपण ज्याला म्हणतो आहे ते. आणि इक्वल साइन्स जॉईन कसे केले जातात? इक्वल साइनने पेअर जॉईन केल्या जातात, तर ampersandच्या किंवा अँडच्या साइनने त्या वेगळ्या केल्या जातात. स्पेसेस आर रिमूव्ड अँड जे काही स्पेस असतो तो रिमूव्ह किंवा रिप्लेस केला जातो. तर प्लस जे काही कॅरेक्टर आहे, प्लसचं जे काही साइन आहे त्यांनी, अँड other non-alphabetical characters are replaced there with the help of hexadecimal value. आणि जे काही अदर अल्फा न्यूमरिक कॅरेक्टर्स असतात डेसिमलच्या साइनने त्या ठिकाणी काय केले जातात? रिप्लेस केला जातात. and after the information is encoded it then sent to the server. बघा ही एन्कोडिंग केली जाते कशी? नेम व्हॅल्यू पेअर असेल सेम तर जॉईन करण्यासाठी इक्वल टू चं साइन आहे. डिफरंट पेअर्स असतील तर
सेपरेशन साठी अँड किंवा एम्परसँडचं साइन आहे. स्पेस रिमूव्ह किंवा रिप्लेस करण्यासाठी प्लस. अदर अल्फान्यूमेरिक कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी असतील तर ते रिप्लेस करण्यासाठी हेक्साडेसिमल व्हॅल्यूज आहे. अँड इन दिस वे आफ्टर इन्फॉर्मेशन इज एन्कोडेड, अशा पद्धतीने जेव्हा ती इन्फॉर्मेशन एन्कोडेड केली जाते, देन इट विल बी सेंड टू द सर्व्हर. मग ती काय केली जाते, सर्व्हरला सेंड केली जाते. आर यू गॉट इट? एन्कोडिंग समजलं का, अशा पद्धतीने केलं जातंय? हो सर. And हो सर. there are these two HTTP methods that client can use to pass form data to the server. आणि मग त्यासाठी दोन HTTP च्या मेथड आहेत की ज्या क्लायंट वापरतो कशासाठी, टू पास फॉर्म डेटा टू द सर्व्हर पास करण्यासाठी. सो विच आर दे? गेट अँड पोस्ट देअर. The method is specified with the method attribute to the form tag. मग ह्या मेथड कशा डिफाइन केल्या जातात किंवा कशा स्पेसिफाईड केल्या जातात, तो जो काही फॉर्मचा टॅग आहे तर त्या फॉर्मच्या टॅग मध्ये मेथड इक्वल टू गेट और पोस्ट. वी हॅव टेकन नंबर ऑफ टाइम, वी हॅव सीन द प्रॅक्टिकल्स ऑफ PHP. आता लक्षात आलं का तिथं गेट आणि पोस्ट घेतोय आपण? येस सर नो? हॅलो. Yes sir. Yes, sir. आता मग now we have to see the difference between get and post method. What is the difference? It was asked in your exam. So one by one we will going to see it. First one is that this is a get method. So this is used to accept the values enter in HTML form and there that are sent through the get method. So you can say get as a function or an array. Get method send the encoded information appended to the page request, that is to the URL. Get method काय करते, जी काही encoded information appended केलेली असते ज्या काही पेज रिक्वेस्टला म्हणजेच URL ला ती पाठवते. and page separated by question mark sign. क्वेश्चन मार्कच्या साइनने त्या ठिकाणी ते काय केलं जातं, सेपरेट केलं जातं. बघा मग बघा जी काही URL असते जसं की आपल्याला दिसत असेल स्क्रीनवरती, लोकल होस्ट /get PHP क्वेश्चन मार्क आहे बघा तिथं आणि नेम इक्वल टू अशोक अशी व्हॅल्यू आहे. त्या क्वेश्चन मार्कने ते सेपरेशन केलेलं आहे. Means what? The get method produce the long string that appears in the server log in the browser location. ब्राउझरच्या लोकेशन मध्ये आपल्याला गेट मेथडने काय होतं, ती जी काही स्ट्रिंग आहे ती अपियर झालेली दिसते. 1024 कॅरेक्टर्स ओनली. त्यानंतर गेट मेथडचं लिमिटेशन काय आहे, 1024 कॅरेक्टर्स आपण फक्त काय करू शकतो, सेंड करू शकतो. Then never use get method if you have password or other sensitive information to be sent to the server. मग जेव्हा आपल्याला युजरनेम पासवर्ड अशा पद्धतीची सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन जर सर्व्हरकडे पाठवायची असेल किंवा पाठवू द्यायची नसेल, आपण फॉर्म मध्ये युजरनेम पासवर्ड पद्धतीचे जर इन्फॉर्मेशन घेत असू तर गेट जे काही मेथड आहे ती वापरायची नाही. का वापरायची नाही, तर तो जो काही पाथ किंवा URL आहे बघा, तर तिथं आपल्याला त्या फॉर्म मध्ये असणारे युजर नेम किंवा पासवर्ड जे एंटर केले जातात ते त्या बॉक्स मध्ये त्या URLच्या पाथ वरती दिसतात. आणि म्हणून जे काही सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन असेल लाईक युजर नेम अँड पासवर्ड, सो प्रॅक्टिकल किती मार्क आहे काय कसं ते सगळं विचारतात बघा. सो व्हॉट हॅपन, जे काही गेट मेथडने ते डिस्प्ले होतं आणि मग ते डिस्प्ले झाल्यामुळे हॅकर कडनं ती माहिती काय होण्याची शक्यता. Yes or no? Yes. Okay. Yes sir. म्हणून जेव्हा आपण जे असे सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन असेल तेव्हा गेट मेथड घेणार नाही. त्यानंतर गेट कॅन नॉट बी यूज टू सेंड द बायनरी डेटा लाईक इमेजेस ऑर वर्ड डॉक्युमेंट्स. त्यानंतर अजून काय, व्हेनेवर
like images or Word document, that time also get method is not suitable there. Then the data sent by get method can be accessed by using query string environment variable. गेट मेथडने जो काही डेटा सेंड झालेला आहे तो ऍक्सेस करण्यासाठी क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग जो काही एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल आहे त्याने तो डेटा ऍक्सेस होऊ शकतो. सो द PHP प्रोव्हाइड्स दी access all the sent information using the sent method. सेंट मेथडने पाठवलेली जी काही सगळी इन्फॉर्मेशन आहे ती ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला गेट मेथड त्या ठिकाणी दिलेली आहे. बघा इथं स्क्रीनवर जर तुम्ही पाहिलं, स्क्रीन दिसते तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलेला आहे बघा गेट मेथड, दिसते का? अंडरस्टँड? ओके. बघा क्वेश्चन मार्कने बघा इथं तुम्हाला रन केलेलं आउटपुट आपण घेतलेलं आहे. तिथं ते क्वेश्चन मार्कने ते जे काही इनपुट घेतलेलं आहे ते दिसत आहे. दिस इज ड्रॉबॅक ऑफ दिस मेथड. means what? Sensitive information it will be show there, so it is the risky one. So get, are you got? Yes, sir. Next one is that there is a post. The next method आहे. The post method is used to accept the values entered in a HTML form that are sent through the method equal to post. फॉर्म मध्ये ज्या काही व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करण्यासाठी याचा वापर होतो आणि जेव्हा आपण मेथड इक्वल टू घेतो आहे पोस्ट. अँड यू कॅन से गेट ऍज अ फंक्शन ऑर अन अरे. इट इज लाईक अ फंक्शन ऑर अरे. Transfer the information via HTTP header, not through URL. Remember that. हा इन्फॉर्मेशन via HTTP च्या हेडरने पाठवतो, not like get through the URL. URL ने नाही. The information is encoded, is described in case of get method and put into header called query string there. And the post method does not have any restriction on data size. जसं की get रेस्ट्रिक्शन आहे असं कोणतंही रेस्ट्रिक्शन मध्ये नाही. त्यानंतर पोस्ट मेथड कॅन बी यूज टू सेंड द ASCII व्हॅल्यू एज वेल एज बायनरी डेटा. मीन्स व्हॉट? Get method has a limitation. We can't be send the images or Word documents, this type of binary data there. But in the post method, we have freedom. You can send the binary data there. Then the data sent by post method goes through HTTP header. So security depends on the HTTP. डेटा HTTP च्या हेडरने जात असल्यामुळे त्याची जी काही सिक्युरिटी आहे इट इज डिपेंड्स ऑन HTTP प्रोटोकॉल. सो बाय युजिंग द सिक्युअर HTTP यू कॅन मेक शुअर दॅट इन्फॉर्मेशन इज सिक्युअर. मग त्यासाठी आपण जर HTTPS असेल सिक्युअर, बरं का, HTTP हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल सिक्युअर यस असेल तर आपली पोस्ट मेथडने पाठवलेली इन्फॉर्मेशन ही सिक्युअर आहे. बऱ्याचदा HTTPS दिसतं. समजतंय का? बघितलेलं आहे का? येस ऑर नो? त्यानंतर बघा जे काही PHP आहे, PHP provides us the $_post associative array. Why? To access the all sent information using post method. ने वापरलेली जी काही सर्व इन्फॉर्मेशन आहे ती ऍक्सेस करण्यासाठी. ओके, आर यू गॉट इट? सो गेट अँड पोस्ट. नाउ वी हॅव टू सी देर इज अ डिफरन्स बिटवीन गेट अँड पोस्ट मेथड. बघा पहिला जो काही डिफरन्स आहे, इन गेट मेथड नॉट हिडन. मीन्स व्हॉट? It is visible to the users or others. बघा ती विजिबल आहे. मात्र पोस्ट मध्ये it is invisible. Why? Because it is sent through the HTTP header. But in the get मध्ये पोस्ट मध्ये ते HTTP च्या हेडर थ्रू जातं.
बघा गेट मेथड इज यूज फॉर सेंडिंग अनऑथेंटिक डेटा. जनरली अनऑथेंटिक जो काही डेटा आहे तो सेंड करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. त्यानंतर पोस्ट मध्ये मात्र काय केलं जातं, प्रायव्हेट और ऑथेंटिक डेटाच पाठवला जातो. कारण का, त्याचं कारण असं आहे HTTPS चा जो काही हेडर आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल. त्यानंतर गेट मेथड डिस्प्लेज द पॅरामीटर अँड डेटा पास इन द URL. गेट मेथड काय करते, जो काही डेटा पास केलेला आहे URL मध्ये तो सर्व दिसतो. पोस्ट मेथड मध्ये डेटा इज नॉट डिस्प्ले इन द URL. मात्र जेव्हा आपण पोस्ट मेथड वापरतो त्यावेळेस आपल्याला तो जो काही डेटा आहे तो मात्र काय होत नाही URL वरती. त्यानंतर जे काही दुसरं लिमिटेशन आहे गेट मध्ये बघा 1024 तसं काही रेस्ट्रिक्शन नाही. त्यानंतर गेट मेथड मध्ये बायनरी डेटा दॅट इज द इमेजेस और वर्ड डॉक्युमेंट्स आपण पाठवू शकत नाही, मात्र पोस्ट मेथड मध्ये ते पाठवले जातात. त्यानंतर गेट मेथड इज आयडम पोटेंट. आयडम पोटेंट मीन्स व्हॉट, जो काही वेब ब्राउझरचा कॅशे आहे, वेब ब्राउझर कॅशेज द रिस्पॉन्स पेज अँड इट लोड्स फ्रॉम देअर ओनली. म्हणजे काय, वेब ब्राउझर कॅचेस द रिस्पॉन्स पेज अँड इट लोड्स फ्रॉम देअर ओनली. Request cannot be cached means what, the server is reconnected every time and page is displayed there. So this was the last difference. So I hope that you have understand get and post and also the difference between get and post. Have any query? Yes or no? No, sir.